ونعوذ بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sebelum kita mulai kajian tadabbur Al-Kahfi, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuhal arifin, diberikan manfaat apa yang Allah ajarkan dan kita mampu untuk melaksanakan dan mengamalkan dan dijadikan oleh Allah sebagai bekal kita yang diterima oleh Allah sebagai amal soleh pemberat timbangan kita nanti fi yaumil mizan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتى. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وهدى وتقا ورشدا وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sebagai seorang muslim. Nikmat oleh Allah diberikan kepada kita nikmat iman. Semoga kita merasakan kelezatannya dalam hidup ini. Yang mana Allah juga memberikan kepada kita kesempatan beribadah di bulan Ramadan, mengisinya dengan mengkaji tadabbur Al-Quran. Semoga Allah bahagia, Allah bangga, Allah sebut nama-nama kita yang hatinya terpaut dengan Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat seorang hamba yang mendapatkan nilai dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, ya. La'allakum tattaqun itu jalannya para nabi. La'allakum tattaqun itu jalannya para sahabat nabi. La'allakum tattaqun itu jalannya para tabi'in, tabi'in dan para ulama al-mukhlisin dan juga para aulia yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebuah kesempatan tidak diberikan kepada oleh semua orang. Maka dari itu, kawan-kawan, kita sudah membahas Al-Kahfi pada kisah yang pertama, kisah yang kedua. Kisah pertama tentu memberikan kepada kita suatu pelajaran fitnah lingkungan, fitnah masyarakat, fitnah berinteraksi dengan sesama, bahwa pemuda Ashabul Kahfi di zamannya memiliki sebuah ujian fitnah. Pemimpinnya zalim di negeri tersebut. Masyarakatnya musyrik di negeri tersebut. Semuanya pada menyembah berhala. Dan 7 pemuda ini Allah satukan menjadi satu. Dan Allah fa'wu ilal kahfi. Allah perintahkan kepada mereka berlindunglah ke dalam goa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kemanisan iman di dalam hati mereka. Mereka memperjuangkan akidah mereka sampai Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah lah penjaga sebaik-baiknya penjaga. Tertidur 309 tahun yang itu semuanya diberikan oleh Allah kepada mereka semua sebagai hadiah daripada masyarakat yang musyrik, masyarakat yang kufur, pemimpin yang zalim, pemimpin yang penyembah-penyembah berhala semuanya. Dan yang kedua kita sudah bercerita juga tentang kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun anggur. Yang mana pemilik 2 kebun anggur ini, mereka ini, satu orang ini, dia kafir. Dia kufur nikmat. Dia menentang tidak terjadinya hari kiamat. Dia tidak mengimani bahwasanya hari kiamat terjadi. Dan dia mengimani dan berkeyakinan bahwa hartanya akan dibawa sampai mati. Dan dia berkata, walaupun aku mati, ruditu ila, seandainya saya mati, saya pun akan diberikan yang lebih baik daripada ini, kata Sahibul Jannatain. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua harta milik dia, kebun dia, yang mana dia banggakan, dia hina sahabatnya. Sahibul Jannatain ini adalah contoh bagi kita orang yang membanggakan hartanya, kekayaannya, Allah musnahkan seketika. Karena dia tidak mengira, tidak mengimani bahwa kiamat akan terjadi. Dan dia mengimani bahwa hartanya akan kekal selamanya. Ini tidak boleh. Ya, Ashabul Kahfi dia lolos, dia sukses, dia selamat dari fitnah lingkungan, dari fitnah masyarakat. Kemudian Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun anggur, ini diberikan oleh Allah harta sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah, mengingkari hari kiamat, dan dia menjelek-jelekan sahabatnya yang miskin. Akhirnya Allah berikan sebuah azab yang sangat hina di dunia. Dan dia menyesali apa yang dia lakukan. Seandainya saya beriman saat dahulu kala. Maka ini yang contoh kedua, Sahibul Jannatain adalah orang yang gagal.
orang yang tidak sukses terhadap fitnah hartanya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kedua cerita ini. Kita contohlah Ashabul Kahfi yang mana dia adalah orang-orang kaya, pemuda-pemuda anak-anak orang kaya. Dia tidak terlena dengan kemewahan harta ayahnya, dengan gemerlap dunia, tapi dia mengimani dan dia menjaga akidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Kemudian sahibul jannatain ini dua pemilik dua kebun anggur, dia tidak beriman kepada Allah, kufur dengan hari kiamat, Allah binasakan, dan ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Ataupun kita kalaupun kita diuji dengan banyaknya harta, kita diuji sebagai orang kaya, kalau kita pun diberikan oleh Allah dikayakan di dunia, berikanlah contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang nama Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberikan oleh Allah sebuah kekuasaan, singgasana, tahta. Beliau berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat Yusuf. Rabbi ataitani minal mulk. Ya Allah, engkau telah memberikan aku kekuasaan, jabatan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah mengajari aku sebuah kehebatan yaitu ta'wilul ahadits, menafsirkan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard. Dia puji Allah. Fatiras samawati wal ard. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhikni bis salihin. Itulah doa yang mulia. Juga dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah sebuah kekayaan, kehebatan, kekuasaan, singgasana. Nabi Sulaiman mengajari kita. Dia ucapkan, Haza min fadli Rabbi. Ini adalah semua karunia Allah. Karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Supaya Allah memberikan ini semua, mengujiku. Membuat aku terfitnah. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur? Apa aku termasuk orang yang kufur nikmat? Maka dari itu, itulah salah satu mukaddimah. Sebagaimana kita akan mempelajari sekarang kisah yang ketiga dari surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam yang berguru kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang mana dua-duanya ini adalah seorang nabi, ya. Seorang nabi yang Allah ceritakan, Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Tuan-tuan, Allah kalau mempunyai sebuah keinginan untuk kita, mendidik Nabi Muhammad, Allah selalu ceritakan dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad dididik oleh Allah lah. Sampai Rasulullah berkata, Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku fa'ahsana ta'dibi dengan sebaik-baiknya pendidikan, sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya pengajaran kepadaku. Jadi Allah kalau menceritakan di dalam Al-Quran itu menyuruh kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada sebuah kisah-kisah. Yang mana Rasulullah diperintahkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, kisah-kisahkanlah orang-orang terdahulu kisah-kisahnya kepada kaummu agar mereka itu berpikir. Jadi tanda orang cerdas itu dia membaca kisah-kisah, ya. Sampai di surat Yusuf juga di ayat akhir Allah sebutkan itu laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Laqad kana, sungguh pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu itu apa? Ibratun liulil albab, supaya kita menjadi pelajaran dan mengambil pelajaran ibrah bagi orang-orang yang cerdik dan cerdas. Kita disebut oleh Allah cerdik dan cerdas ketika kita mau mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran, sebuah pengajaran dari kaum-kaum terdahulu, ya. Seperti itu. Adapun kisah atau sebab pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga di dalam kutubus sittah lainnya. Nah, ini saya tulis dulu hadisnya, ya. Saya ambil dari Imam Bukhari hadisnya. Di sini menceritakan Rasulullah yang bercerita tentunya. Rasulullah ingin kita mengetahui kisahnya Musa dan Khidir, ya. Menyebutkan kenapa bisa pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu terjadi. Rasulullah SAW bersabda, Sami'tu Ubayya ibn Ka'bin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Faqama Musa alaihi salam khatiban. Ya, Nabi Musa saat itu Rasulullah ini lagi bercerita. Kita ibaratnya Rasulullah lagi cerita sama kita ya. Rasulullah menceritai kita, mengkisahkan kita. Qama Musa alaihi salam khatiban. Nabi Musa pada suatu hari beliau itu berdiri tegap di atas mimbar di hadapan kaumnya Bani Israel. Ya, dia ceramah, dia kasih tazkirah, tausiah. Fasu'ila, maka ditanyalah Nabi Musa alaihissalam. Ayyun nasi a'lam, wahai Nabi Musa, adakah orang yang paling alim di muka bumi ini? Faqala, Nabi Musa berkata, Nabi Musa menjawab, Ana a'lam, saya lebih alim daripada yang lain. Tentu Nabi Musa ini, dia berkata, kalla wahasya. Sekali-kali kita tidak boleh mengatakan Nabi Musa sombong ya. Tidak. Nabi Musa, dia hanya perkiraan beliau saja. Tidak ada yang alim daripada saya. Ini perkiraan, bukan sombongnya Nabi Musa ya. Nabi Musa menjawab, Ana a'lam. Saya orang yang paling alim di muka bumi ini. Tidak ada. Nah ini hanya perkiraan Nabi Musa. Bukan sombong ya. Bukan membanggakan diri. Kalla wahasya. Sama sekali tidak. Qala. Kata Rasulullah SAW. Menceritakan tentang Nabi Musa. Fa'ataballahu alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencaci maki. Dan menegur kepada siapa? Menegur Nabi Musa. Islam yaruddal ilma ilaih. Seharusnya Nabi Musa itu berkata, Allahu a'lam. Nah, ya. Allah lah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha alim. Allah lah yang maha mengetahui ilmunya yang lebih alim di muka bumi ini. Nah, seperti itu ya. Harusnya Nabi Musa berkata itu. Yaruddal ilma ilaih. Harusnya Musa mengatakan, Allahu a'lam. Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, anna abdan min ibadi bimajma'al bahrain. Huwa a'lamu minka. Wahai Musa, saya punya hamba di antara hamba-hambaku min ibadi, daripada hamba-hambaku di tempat yang bernama Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain itu dua pertemuan laut. Dua laut yang bertemu. Kita boleh melihat ya di dalam Al-Quran itu Marojal Bahrain yaltaqiyan, ada dua laut yang bertemu, yang warnanya biru, yang warnanya coklat ya kan. Ada yang mengatakan Majma'al Bahrain itu di Spanyol, dengan antara Spanyol dengan Maroko. Pernahlah kita lihatlah di media sosial ya kan. Nah, Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, aku punya hamba di antara hamba-hambaku yang mana dia bertempat di Majma'al Bahrain. Dua pertemuan dua laut. Huwa a'lamu minka. Hambaku itu lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Qala Musa. Musa berkata, Rabbi kaifali bihi. Ya Musa, bagaimana aku menemui dia agar aku bisa belajar daripada dia. Faqila. Maka Allah berkata kepada dia, Ihmil hutan fi miktal. Wahai Musa, bawalah ikan mati. Bawalah ikan mati di dalam keranjang. Ini keranjang nih, saya siapin keranjang ya. Taruhlah ikan di dalam keranjang, kamu bawa. Fahaisu tafqidul hut fahuwa samma. Jika seandainya engkau kehilangan ikan tersebut, maka engkau telah menemukan hambaku itu. Ya. Fang tolako wang tolako ma'ahu fatah. Maka Nabi Musa bergegas dan pergi. Beliau mencari abdan min ibadillah, seorang hamba yang lebih alim daripada Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Nabi Khadir. Wang talaqa ma'ahu fatah, dan Nabi Musa tidak sendiri, tuan-puan. Bapak Ibu hadirin, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama siapa? Fatah. Seorang pemuda yang bernama muridnya Yusha bin Nun, ya. Nah, ya. Yusha bin Nun. Fahamala Musa alaihissalam hutan fi miktal wang talaqa wa huwa fatah yamshiyani hatta ataya sakhrah. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam saat itu, saya mau ceritain sebentar, dia itu agak sedikit ingin mengetahui apa sih maksudnya Allah ini. Masa ada hamba yang lebih alim daripada aku? Nabi Musa alaihissalam ingin tahu siapa laki-laki tersebut.
Ingin tahu dia sampai Allah mencela dia, menegur dia. Tuan-tuan, Allah mencela para nabi itu biasa ya, karena lupa, karena sifatul basyariyah, sifatnya manusia. Bahkan saya dulu di Damaskus itu punya 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 kitab, saya beli di perpustakaan toko buku Darul Qalam. Nih, ini kisah-kisahnya Aitabur Rasul SAW fil Quran, tahlilun wa taujih. Saya nemu kitab ini bagus nih. Waktu dulu saya kuliah di Damaskus. Jadi Allah tuh selalu menegur dengan kalimat aitab. Aitab itu celak, mencela para nabi, mencela Rasulullah, mencela Nabi Musa. Jadi dikumpulkan di dalam kitab ini, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam saat itu dia lupa diri. Dia sampai katakan, saya lebih alim. Allah langsung mencela dia. Kemudian Allah menceritakan, saya punya hamba yang lebih alim daripada kamu. Pergilah di Majma'al Bahrain. Insya Allah kamu dapati dia. Nah, seperti itu. Ini didikan Allah ya, didikan Allah. Didikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka Nabi Musa ketika mendengar ada orang alim lebih daripada dia, Rabbi kaifali bihi, bagaimana aku bisa sampai kepada orang itu? Allah bersabda, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ihmil, bawalah keranjang dan berisi ikan. Kapan kau kehilangan ikan tersebut, maka kau akan menemukan hambaku. Akhirnya Nabi Musa pun berjalan bersafar bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Allah sebutkan dan mengkisahkan perjalanan mereka di sini, mulailah kisah Ashabul Kahfi. Mulailah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nah, ini ayat pertama yang menerangkan Nabi Musa pertemuan ingin mencari, ini artinya mencari ilmu ya, berpetualang. Beliau merantau ingin mencari ilmu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak berhenti berjalan sampai sebelum saya bertemu atau di pertemuan dua buah lautan. Dua buah lautan yang tadi saya ceritakan. Aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Hukuba. Saya nggak peduli. Nabi Musa itu terkenal orang kuat, tuan-tuan ya. Nabi Musa terkenal orang yang kuat. Wa iz qala Musa li fatahu. Tatkala Musa berkata kepada muridnya, Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan hamba Allah yang lebih pintar dan lebih alim daripada aku. Au amdiya hukuba. Meskipun bertahun-tahun aku akan jalani. Masya Allah. Jadi Nabi Musa benar-benar untuk bertemu Nabi Khidir, dengan Nabi Khidir, dia memerlukan waktu yang panjang. Bertahun-tahun. Dia tidak peduli. Maka Musa dan Yusha berjalan. Dan membawa hud. Membawa ikan di dalam keranjang. Fil miktal. Ikan di dalam keranjang. Hatta ataya sakhrah. Ketika jumpa dengan batu besar, Nabi Musa dan Yusha bin Nun muridnya, dia bersandar untuk istirahat. Ya. Dia bersandar dan istirahat. Karena dia sudah menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian dia tertidur. Farokoda Musa alaihissalam wa fatah. Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun ini, dia tertidur. Fattarabal hutu fi miktal. Maka ikan yang mati tersebut bergerak, hidup. Hatta kharaja minal miktal fasaqata fil bahar. Ketika ikan tersebut bergerak dan keluar, loncat, ya kan, lompat ke, akhirnya dia, ikan tersebut lari dan lompat masuk ke dalam air laut. Coba bayangin. Musa dan Fatah dan pemuda muridnya itu Yusha bin Nun, dia tertidur di sebuah batu besar, bersandar. Karena dia capek ya. Fattarabal hut, ikannya itu bergerak. Ya, keluar dari keranjang, dari tempat ikan, fasaqata. Kemudian dia masuk ke dalam lautan, kemudian dia berjalan dan hidup. Nah, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nah, jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, ini Rasulullah SAW menceritakan lagi ya.
qala SAW. Rasulullah SAW bersabda, wa amsakallahu anhu jiryatal ma. Ketika ikan itu lompat, Allah menjadikan lautan itu, air laut itu tidak berjalan. Ditekan, diberhentikan oleh Allah supaya memudahkan ikan itu masuk ke dalam air. Kata Nabi, Allah menahan aliran tersebut, air tersebut. Supaya apa? Supaya dilalui ikan. Ini keajaiban Allah ya, yang dilihat oleh Yusha bin Nun. Nah, jadi Yusha bin Nun terbangun dan melihat kejadian yang aneh. Ya Allah, itu ikan bergerak-gerak yang tadinya mati saya bawa. Kok dia bergerak-bergerak sampai ikan itu masuk ke dalam air laut dan dia langsung berenang, hidup kembali. Ya, seperti itu. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Sampai terkagum, ajib gitu, masya Allah, masya Allah. Fakana al-hutu saroban, ya. Fakana al-hutu saroban. Makanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha majma'a nasiya bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai. Mereka dibuat lupa oleh Allah. Nabi Musa lupa menanyakan ikannya. Yusha bin Nun yang melihat kejadian aneh itu lupa menceritakan kepada Nabi Musa. Padahal udah dibilang, ya Yusha bin Nun, wahai muridku, jika engkau dapati ikan tersebut hidup atau bergerak dan dia pergi, kabari saya. Beritahu saya. Bagi tahu saya. Yusha bin Nun lupa mengkabari kejadian yang dia lihat. Musa pun lupa menanyakan ikan yang tersebut yang dia bawa. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mereka telah bangun dari tidur siang tadi. Akhirnya apa? Ketika itu Nabi Musa terbangun. Rupanya Yusha lupa menceritakan kejadian yang ikan keluar ke dalam laut. Kejadian yang aneh yang dia lihat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Fantalaqa, ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nah, mulai ini. Tatkala mereka berjalan lebih jauh lagi, Musa bertanya kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita." Maksudnya ikan yang dia bawa. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Dia sudah mulai benar-benar capek, letih, penat. Karena perjalanan jauh ya, dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW dia menceritakan di sini, fantalaqa baqiyata yaumiha wa lailatihima wa nasiya sahiba Musa ayyukhbirah. Si Yusha bin Nun ini lupa untuk mengkabari Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa lupa untuk mengabari Nabi Musa. Falamma asbaha Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa terbangun, qala li fata atina ghada'ana. Wahai Yusha bin Nun, wahai muridku, siapkan hidangan makanan kita, makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, kita telah letih dan kita telah lapih nih. Telah capek ini. Qala walam yansab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Qala, maka Yusha bin Nun menceritakan, Aro'aita, tidakkah engkau sadar wahai Musa, kata muridnya, iz awaina ila sahrah, ketika kita semua bersandar istirahat di sebuah batu yang besar, fa inni nasitul huta, aku lupa menceritakan kejadian ikan yang aku lihat. Dia bergerak-gerak, dia langsung lompat ke dalam air laut dan dia langsung pergi. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Syaitanlah yang membuat aku lupa untuk menceritakan kejadian tersebut, kata muridnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kejadian itu sungguh aneh wahai Musa. Jadi begini teman-teman. Dulu para ulama itu ketika menempuh ilmu, mencari ilmu itu kan butuh namanya kesungguhan, letih, capek, istirahat ya. Bermeter-meter. Imam Bukhari aja 14.000 meter dia menempuh perjalanan untuk mencari hadis yang sahih yang kita nikmati sekarang. Dia berguru lebih daripada 1.000 guru ya. Sama, Nabi Musa juga sama, ingin mendapati orang yang lebih alim dari dia yang diceritakan oleh Allah. Dia menempuh tempat yang begitu jauh. Makanya ulama dulu berkata, man talabal hadis aflas. Orang yang mencari hadis itu dia akan rugi.
rugi waktu, rugi umur, rugi uang, rugi biaya, butuh perjuangan, ya. Maka dari itu Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini muridnya lupa mengkabari tentang ikan bergeraki kepada Nabi Musa. Ditanya, kenapa Yusha dan Nabi Musa lupa? Kenapa? Ya sifat manusia, teman-teman. Bapak Ibu, lupa itu sifat manusia. Sifatul basyariyah, kata Nabi. Nabi Muhammad juga lupa. Kita juga semua lupa, ya kan? Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana, ketika dia sudah benar-benar melanjutkan perjalanan dari tempat dia beristirahat, wahai Yusha bin Nun, wahai muridku, siapkan hidangan makan siang kita. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata untuk mempersiapkan kepada murid, wahai muridku, siapkan makanan kita. Apa yang dia katakan? Kita ini sudah pernah duduk istirahat di sebuah batu, kemudian ikan itu telah pergi, wahai Musa. Ya kan? Nabi Musa ini tidak pernah seletih apapun ya, teman-teman. Dia itu orang yang kuat, Nabi Musa. Tapi Allah buat dia letih. Allah buat dia penat. Allah dia buat capek. Nabi Musa seorang yang sangat kuat. Kita tahu kisah-kisahnya. Pernah dia mukul Bani Israel sampai meninggal. Fawakaza Musa, ya kan? Sampai meninggal itu, sampai mati itu orang yang ditumbuk sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa juga pernah mengangkat sebuah batu besar yang menutupi sumur untuk putri-putrinya Nabi Syuaib, ya kan? Allah buat letih dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Allah punya sebab, punya rahasia. Kalau enggak dibuat letih sama Allah, mungkin dia akan berjalan terus. Sebagai isyarat ini Allah nih buat letih dia, ya. Maka dengan dibuat letih Allah, tandanya dia harus berhenti. Dan dia harus kembali ke tempat dia beristirahat di batu tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, falamma balagha bainihima nasya hutahuma. Ya, falamma jawaza li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba, ya. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka dari itu ketika Nabi Musa alaihi salam meminta Yusha untuk menyiapkan hidangan makan siang, Yusha baru menceritakan, wahai Musa, sebenarnya saya waktu kita istirahat, saya tengok ikan itu telah pergi. Nabi Musa cakap apa? Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa telah berkata, itulah tempat yang kita cari sebenarnya, kata Nabi Musa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi dia kembali ke tempat batu yang dia bersandar untuk istirahat dan tertidur. Ya, jadi ketika muridnya ya, Nabi Musa itu menceritakan sebenarnya apa yang terjadi, Nabi Musa, ini yang saya cari. Kan saya sudah bilang kalau ikan itu bergerak, kabari saya. Tapi Allah buat ini skenario Allah ya. Syaitan yang membuat lupa Yusha bin Nun, Nabi Musa pun terlupa ya kan ketika melanjutkan perjalanan mencari. Coba bayangin. Allah buat letih Musa padahal dia orang kuat dan gak pernah letih. Kata para ulama, Allah ingin dia berhenti. Kalau nggak letih-letih, dia berjalan ratusan kilo lagi tuh. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala buat dia letih supaya dia tengok tempat ikan, ternyata ikannya tidak ada. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, terkadang Allah itu bagi pertolongan untuk kita. Tolong kita, bantu kita, atau bantu orang-orang, biasanya semata-mata kita itu dipalingkan atau kita dibuat oleh Allah lupa atau dihalau oleh Allah. Mungkin dibuat gagal oleh Allah. Suatu proyek yang kita inginkan dibuat rugi oleh Allah. Bisnis yang kita buat kita tidak sadar padahal itu adalah lutfullahu yajri wal abdu la yadri. Kemaha lembutan Allah itu berjalan kepada hamba-hambanya dan hambanya tidak mengerti. Ya. Allah buat kita gagal.
Allah buat kita bankrupt, bangkrut. Allah buat kita sengsara. Sebenarnya itu cara Allah sayang sama kita. Tapi kita tak paham. Nggak sampai ilmu kita kepada lutfullah, kelembutannya Allah. Di antaranya Nabi Musa seperti itu. Dia dibuat letih oleh Allah. Dia dibuat capek oleh Allah. Supaya dia segera kembali ke tempat batu itu. Untuk mendapatkan yang dia mau. Yaitu Nabi Khidir bertemu. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khidir. Ya. Wow. Maka di sini Allah berkata, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Ya. Lalu mereka bertemu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir bertemu. Seorang hamba yang di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Masya Allah. Nabi Khidir. Ya. Fawajada abdan min ibadina. Ini tawadunya Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa itu dengan Nabi Khidir hebatan siapa? Muliaan siapa? Ijma ulama mengatakan Nabi Musa lebih mulia. Nabi Musa itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Ya. Yang diceritakan dalam Al-Quran. Siapa Rasul Ulul Azmi itu? Ulul Azmi itu Rasul-Rasul yang diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa hebat. Keistimewaan yang luar biasa istimewa. 5 Rasul yang disebut Ulul Azmi itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu 5. Maka Allah Subhanahu wa taala juga pernah menceritakannya. Jadi Nabi Musa itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Wa kana 'indallahi wajiha. Allah sebutkan Nabi Musa itu punya nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan dia lebih berilmu dari Khadir tentunya. Tetapi tuan-tuan, ada ilmu yang Nabi Khadir tidak tahu. Tapi Musa tidak tahu. Ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu, Nabi Musa tidak tahu. Ada pula Nabi Musa tahu, Nabi Khidir tidak tahu. Ya. Jadi ini yang ngajari kita. Nabi Musa ini orang yang tahu, yang alim, tapi dia belajar lagi dari apa yang dia tidak tahu. Ini menunjukkan tawadu yang luar biasa. Jauh dari kesombongan Nabi Musa. Makanya kata ulama tidak sempurna seorang kecuali dia menuntut ilmu dari orang yang selevel dia atau lebih rendah daripada dia atau lebih atas daripada dia. Tidak sempurna kalau kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu nggak boleh sombong-sombong. Kita nuntut ilmu karena Allah, ya, bukan bangga-bangga. Saya malulah nuntut sama ilmu sama dia di bawah saya. Nggak boleh gitu. Nuntut ilmu harus karena Allah. Ya, kita lanjutkan kisahnya Nabi Muhammad menceritakan kita. Faro'a rajulan, Nabi Muhammad menceritakan, kayak saya gabungin Al-Quran sama hadis. Nabi Muhammad menceritakan Musa dengan Khidir pertemuannya. Faro'a, maka Musa tengok. Musa melihat rajulan, pemuda. Seorang laki-laki. Musajjan alaihi bisaubin. Dia memakai pakaian putih. Fasallama alaihi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada laki-laki tersebut. Faqala lahul Khadir. Nah, mulai Nabi Khadir menjawab, "Anna bi ardika salam." Apakah di bumi ini ada yang mengucapkan salam? Aneh. Nabi Khadir aneh karena di kampungnya itu tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada dia, tidak mengerti, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat laki-laki tersebut adalah Nabi Khadir. Nabi Khadir menjawab, kita berada di tempat ini kok ada yang mengucapkan salam, kata Nabi Khadir. Bukan seperti kebiasaan orang-orang kampung ini memberikan salam. Makanya Nabi Khadir heran dia. Kok bisa ada yang memberi salam kepada saya? Nah, seperti itu Nabi Khadir, dia heran. Maka qala Musa, anna Musa, saya adalah Musa. Qala ana Musa, saya adalah Musa wahai Khadir. Qala, Nabi Khadir berkata, bertanya, Musa Bani Israel, apakah engkau Musanya Bani Israel?
Qala na'am. Nabi Musa menjawab, iya, saya adalah Musanya Bani Israel. Ini penekanan ya, bahwa ada Musa-Musa yang lain. Bahwa orang-orang yang musyrikin ini menyangka bukan Musanya Nabi Israel. Padahal ini penekanan nih. Nabi Muhammad menceritakan Musa bin Bani Israel. Musanya Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Qala na'am. Qala, Nabi Khadir berkata, innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu Allahu la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu. Nabi Musa ketika menyapa Nabi Khidir kemudian melanjutkan pertanyaannya. Kamu adalah Musanya Bani Israel? Iya, saya Musanya Bani Israel. Ya, benar. Kemudian Khidir bertanya, sesungguhnya engkau, wahai Musa, di atas ilmu, dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau. Jadi Musa itu dibanggakan. Engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Dan aku tidak mengetahui ilmu Allah yang ajarkan kepada engkau, wahai Musa. Kata Khidir, aku pun punya ilmu yang Allah ajarkan kepada aku. Dan kamu tidak mengetahuinya, wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Nih kisahnya ya. Hal attabi'uka an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku berguru kepadamu, wahai Khadir? Bolehkah engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, wahai Khadir? Ya, Nabi Musa meminta dianggap sebagai muridnya. Apa jawabannya Khadir? Nabi Khadir menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersama aku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah ya, Nabi Muhammad juga menceritakan di sini bahwa Nabi Musa dijawab oleh Nabi Khidir, engkau tidak akan bisa sabar, wahai Musa, menjadi muridku. Maka Nabi Musa menjawab juga, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, bagaimana kau bisa sabar terhadap sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya, kata Nabi Khadir. Kenapa Nabi Khadir berkata seperti itu kepada Musa? Wahai Musa, engkau nggak akan bisa sabar menjadi muridku. Karena, kata ulama, Nabi Khadir ini sudah mengetahui tentang kisahnya Musa. Musa itu terkenal orang yang nahi mungkar. Tengok mungkar, dia kritik. Tengok mungkar, dia lawan. Jadi Nabi Musa itu orangnya kritik ya. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya. Maka si Nabi Musa berkata, wahai Khadir, insyaallah kamu dapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu. Tidak akan komplain kepadamu. Tidak akan bertanya-tanya kepadamu. Dalam suatu urusan apapun. Ini ya, janjinya Nabi Musa nih kepada Khadir. Engkau akan sabar kepadaku. Apa kata Khadir alaihissalam? Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Baru Nabi Khadir memberikan sebuah syarat. Jika kamu ingin mengikutiku, jika engkau ingin menjadi muridku, kata Nabi Khadir, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi, kamu jangan komplain. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak kritis terhadapku. Cukup kamu ikuti saja apa yang saya lakukan. Itu syaratnya. Syarat guru kepada murid. Ya, itu syaratnya Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, kalau kau ikut aku, kamu jangan bertanya apa-apa. Gitu kata Nabi Khidir. Maka dari itu, tuan-tuan, ini adalah pelajaran buat kita. Adab seorang murid harus menghormati gurunya. Adab seorang santri harus menghormati kiainya. Adab seorang murid menghormati syekhnya. Ya, jangan kau banyak tanya-tanya. Dulu saya waktu belajar di Damaskus itu, semua itu diam. Mendengarkan guru-guru apa yang disampaikan. Ya, jadi ini adab Nabi Khidir memberikan persyaratan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, na'am. Nabi Musa mengatakan dia menyetujui. Menyetujui ya. Na'am, saya setuju dengan syarat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fantolakal Khadir wa Musa yamsyani. Kemudian dimulai. Nabi Khadir dan Musa berjalan. Di tepi pantai. Berjalan.
Mereka berdua di tepi pantai. Famarrat bihima safinah. Mereka mendapati sebuah kapal laut. Fakallamahum ayyahmiluhuma. Mereka berdua meminta kepada yang punya kapal, kepada nahkodanya, supaya untuk membawa mereka ke dalam kapal tersebut. Numpang nyebrang bahasanya. Numpang naik kapal. Fa'araful Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Maka orang kapal tersebut mengetahui Khadir. Oh, sudah terkenal. Nabi Khadir adalah engkau adalah orang yang soleh. Maka mereka berdua akhirnya dibawa ke dalam laut, ke dalam kapal. Fahamaluhuma bighairi naulin. Tanpa ada bayaran. Mereka free, gratis naik kapal tersebut. Fa'amadal Khadir ila lauhin min alwahis safinati fanaza'ahu. Lihat. Kejadian ini dimulai. Nabi Khadir melakukan tindakan kelakuan perbuatan yang aneh. Dia mengambil papan yang tertempel di, artinya apa? Dia mengambil papan-papan atau kayu-kayu di kapal tersebut, dia copoti satu-satu. Dia rusak. Nabi Khidir rusak kapal tersebut. Kayu-kayu yang nempel di papan, yang di kapal itu dirusak oleh Nabi Khidir. Faqala lahu Musa. Musa langsung komplain. Qaumun hamaluna bighairi naulin. Wahai Khadir, ini pemilik kapal ini telah mempersilahkan kepada kita naik kapalnya tanpa ada upah, tanpa ada bayaran, gratis. Amadda ila safinatihim fakharaqtaha. Kamu merusak kapal mereka. Kamu ingin niat untuk menenggelamkan mereka ya? Nah, ya, litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Nabi Khadir menjawab, kan sudah saya bilang, ente nggak akan bisa sabar bersama aku. Kata Nabi Khadir, ya kan? Jadi Nabi Musa itu melihat kemungkaran, melihat Nabi Khadir merusak kapal, mencopot-copoti kayu-kayu kapal itu, kamu kira kamu ingin menenggelamkan kita semua di sini ya? Nah ya, itu komplainnya Musa pertama. Komplainnya Musa pertama. Jadi Nabi Musa akhirnya dapat kritik, dapat nasihat, dapat teguran. Kan sudah saya bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan bisa sabar bersama aku. Nabi SAW menjelaskan ya, Nabi Musa tatkala mengingkari Nabi Khadir, dia lupa. Ya, Nabi Musa ini ketika mengingkari Nabi Khadir, Nabi Musa lupa kalau dia tuh nggak akan protes, nggak akan komplain, nggak akan bertanya. Nabi Musa lupa itu. Lupa dengan janjinya. Jadi jangan pernah komplain, bertanya-tanya kepada Khidir. Sampai Khidir memberitahu rahasia hakikat yang dia lakukan nanti. Seperti itu Nabi Khidir menjawabnya. Namun tatkala dia melihat kemungkaran, dia lupa dengan janjinya tersebut. Akhirnya diingatkan oleh Nabi Khidir. Kan sudah kubilang kau tidak akan sabar bersamaku. Akhirnya Nabi Musa berkata, Qala la tu'akhidni. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Wahai Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku wahai Khidir karena kelupaanku. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu yang kesulitan dan dalam urusanku. Jadi dia minta dimaafkan oleh Nabi Khidir ya. Summa kemudian di sini juga langsung diceritakan oleh Rasulullah SAW. Summa kharaja minas safina. Kemudian keduanya mereka ini keluar dari kapal tersebut. Fabainama huma yamshiyani ala sahil idza gulamun yal'abu ma'al ghilman. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan lagi di tepi pantai, mereka mendapati pemuda, anak kecil lah, gulam, anak kecil yal'abu ma'al ghilman, bermain-main dengan kawan-kawannya. Fa akhadzal Khadir bi ra'sihi. Maka Nabi Musa mengambil satu anak kecil, mengambil kepalanya. Faqtala'ahu biyadi. Maka dipelintir tuh kepala, diputusin oleh Nabi Khadir. Faqatalah. Maka dibunuh oleh Nabi Khadir. Faqala Musa. Musa, tengok nih. Musa berkata lagi. Komplain lagi dia. Bertanya lagi. Kritis lagi dia. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra.
Wahai Khadir, kata Musa, mengapa kau bunuh jiwa yang bersih? Anak kecil yang masih bersih kau bunuh. Bukan karena dia membunuh orang-orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nah, itulah Nabi Musa. Nabi Musa kritik lagi kan? Ya Allah. Coba aja. Kan Nabi Musa dikritik lagi oleh Nabi Khidir. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Wahai Musa, sudah aku bilang kamu gak akan bisa sabar bersamaku. Qala wa hadhihi ashaddu minal ula. Nah, kejadian yang kedua ini kata kata Rasulullah, ini lebih lebih kejam ini. Ini si Khadir ini lebih kejam ini. Pertama bolehlah saya maafkan karena saya lupa. Tapi ini lebih lebih parah ente. Kau telah membunuh, kau telah membunuh anak kecil yang masih suci, tidak berdosa. Ini benar-benar syai'an nukro. Yang pertama kan syai'an imro ya. Yang pertama syai'an imro nih. Laqad jita apa? Laqad jita inna syai'an imro, ya kan? Sekarang syai'an nukro. Tuh. Sekarang kamu telah membuat perbuatan yang sangat mungkar, kata Nabi Musa kepada Khadir. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Wahai Musa, engkau kan enggak akan bisa bersabar bersamaku. Terus Rasulullah kemudian Nabi Khadir menjawab lagi. Qala Nabi Musa menjawab, Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Musa akhirnya dia memberikan syarat yang ketiga. Wahai Khadir, jika aku yang ketiga kali menemui engkau dalam keadaan aneh dan saya bertanya lagi, komplain lagi, maka aku tidak akan menemani kamu lagi. Qad balagta min ladunni uzra. Aku tidak enak meminta maaf kepadamu terus. Kemudian, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau. Nah, ketika coba perhatikan ataya. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam dia jumpa di sebuah kota atau sebuah kampung atau di sebuah negeri, istat'ama Nabi Musa dan Nabi Khadir ini dia meminta makan, minta dijamu oleh orang kampung tersebut. Fa'abau, orang-orang kampung tersebut menolaknya. Berarti orang-orang kampung ini orang-orang jahat semua ya, orang-orang zalim semua ini, orang-orang musyrik mungkin nggak mau memberi jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fa'abau ayyudayyifuhuma, tidak mau menjamu mereka berdua. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Lihat kisahnya yang mana Nabi Khadir ini ketika apa namanya fa'abau ayyudayyifa fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Ketika orang-orang kampung tidak mau menjamu mereka berdua, Nabi Khadir tengok ada sebuah dinding yang mau roboh, yang mau jatuh, yang mau hancur, mau rusak. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding tersebut. Tadinya dinding ini mau jatuh, mau rubuh ya. Ditegakkan oleh Nabi Khidir. Musa komplain lagi. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jikalau kau mau, niscaya kamu mengambil upah dari mereka. Ente ngapain ente? Wahai Khadir, orang-orang mereka ini orang-orang sudah zalim kepada kita, tidak memberi makan kepada kita, tidak mau menjamu kita, kita sebagai tamu, sebagai tetamu, sebagai orang yang musafir. Kenapa mereka nggak mau? Sedangkan kamu membenarkan atau merenov, memperbaiki dinding yang mau jatuh, mau roboh, engkau tidak mau ngambil upah dari mereka. Nah, lihat, ini Nabi Musa ketiga kalinya. Dia komplain, dia protes, dia banyak tanya kepada Nabi Khadir. Nabi Musa akhirnya dikritik oleh Nabi Khidir. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah saya bilang. Saya sudah katakan kepadamu wahai Musa, kau tidak akan bersabar bila bersamaku. Sampai kata ulama, ini penekanan ya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ma lam tastati' sabra. Makanya dari situ Nabi Musa membangkang yang kedua kali, Nabi Khidir pun keras. Ala kulli hal, Nabi Musa membangkang yang ketiga kali, pakai innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu sudah aku bilang, kau tidak akan bisa sabar bersamaku, ya kan? Akhirnya Nabi Musa pun malu.
Dia sudah 2 kali berbuat salah. Kemudian Nabi Musa berkata, In sa'altuka an syai'in fala tusahibni. Dia sudah berjanji, kalau saya bertanya-tanya lagi, maka kita sudah berpisah aja lah, kata Nabi Musa ya. Qad balag min ladunnya uzra. Sesungguhnya aku telah banyak memberi uzur kepada saya. Kamu telah memberi uzur kepada saya, kata Nabi Musa kepada Nabi Khadir. Dia malu dia. Salah pertama itu masih boleh ikut Nabi Musa. Salah kedua masih boleh ikut. Nabi Khadir mempersilahkan. Nabi Khadir nggak nyuruh pergi. Tapi Nabi Musa merasa dirinya nggak enak dia. Dia bertanya, dia berkata, kalau saya tanya lagi, saya akan pisah denganmu. Nah itu ya pernyataannya Nabi Musa ya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama fa'abau. Nah itulah ketika mereka berdua berada di sebuah kampung tidak dihargai. Tuan-tuan, sedih nggak? Mereka berdua itu seorang nabi. Tidak ada yang memberi makanan, tidak dianggap, tidak dihormati, tidak dijamu. Itu nabi sekelasnya, Nabi Musa, Nabi Khidir. Apalah kita. Kadang kita tidak dihargai oleh orang, kita marah. Kita belajar dari mereka, ya. Kita tidak dihormati oleh orang, kita marah. Apa itu? Jangan sampai kita baperan, jangan sampai kita membawa kita ini emosi. Nabi Musa, Nabi Khidir seorang yang Masya Allah, utusan Allah. Tidak dijamu, tidak diberi makanan oleh orang kampung, dia tidak marah. Bahkan Nabi Khidir memperbaiki dinding tembok yang mau roboh. Masya Allah, lihat. Itu ya. Fawajada fiha jidaran. Nabi Khidir memperbaiki. Nabi Musa komplain yang tadi lagi, yang ketiga kali. Pertama, kita ditolong orang, kata Nabi Musa. Naik kapal perahu, gratisan kau rusak kapal perahu tersebut. Sekarang kita dijelek-jelekin oleh orang kampung. Kita tidak dikasih apapun. Kita tidak dikasih upah, kau malah tolong mereka. Ini aneh, kata Nabi Musa. Yang pertama, ya, dia sampai, kalau kita ada pantun bahasanya, air susu dibalas dengan air tuba. Ya enggak? Sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Jadi perlakuannya Nabi Khadir itu sungguh aneh di matanya Nabi Musa. Coba Nabi Musa heran. Kenapa ente Khadir? Ada apa dengan ente? Aneh, nggak masuk akal ente. Mumakul kalau bahasa Arabnya. Karena itu Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kamu bisa minta upah kepada orang-orang yang kampung itu. Kamu tidak dikasih makan, tapi kamu perbaiki dinding yang mau roboh. Nabi Musa tidak, akhirnya dia saat itu nggak mau lagi memberi komentar yang keempat. Kenapa kau tidak minta upah gaji? Akhirnya Nabi Khidir berkata, Hada firaku baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Kamu yang minta kan, maka saya tegaskan. Karena kamu banyak komplain, karena kamu banyak bertanya, karena kamu banyak mengkritik saya, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan aku beritahu kepadamu, wahai Musa, tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. 3 tersebut. Apa jawabannya? Mulailah kisahnya. Nabi Khadir memberikan alasannya. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini alasan pertama yang Allah ceritakan tentang Nabi Khadir memperlakukan kapal perahu, kapal laut itu ya. Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin, limasakina. Masakin. Jadi perahu itu adalah milik orang miskin di laut. Dan aku bertujuan merusak bahtera itu, kapal laut itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim, yang jahat, yang merampas tiap-tiap bahtera orang-orang miskin kapal-kapal lautnya. Nah, lihat. Fa'aradtu an aibaha. Ini alasannya. Ya. Jadi teman-teman, Nabi Musa punya alasan. Di depan ada raja zalim, jahat, yang selalu merampok, merompak, mengambil gosob perahu-perahu yang bagus milik orang-orang miskin. Lihat ya. Ini adalah salah satu
firman Allah yang mengajari kita. Di dalam kaidah usul fiqh itu ada namanya irtikabu akhafud dorarain. Kalau di hadapan kita ada dua buah kemudorotan, pilihlah mudorot yang paling ringan. Kalau tidak dirusak oleh Nabi Khidir, maka perahu kapal laut itu akan diambil, akan dicuri, akan dirampok oleh raja yang zalim. Tapi Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk merusak kapal laut tersebut agar orang miskin masih tetap memiliki kapal lautnya. Tidak diambil. Pasti orang-orang raja zalim ini tidak mau mengambil kapal yang rusaknya enggak. Itulah. Makanya kaidah usul fiqh akhafu dararain. Mengambil yang paling ringan mudaratnya. Seperti itu. Sekarang kita mungkin kejadian-kejadian banyak di hadapan kita ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda, anak kecil, maka keduanya adalah orang-orang yang beriman dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi kenapa Nabi Khadir membunuh, melintir kepala, dilepas kepalanya anak kecil itu, dibunuh ya kan? Karena dia anak kecil ini saya bunuh, kedua orang tuanya orang yang beriman, kata Nabi Khadir. Aku khawatir kalau anak ini sudah besar dewasa akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran dan kezaliman. Fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki supaya Allah Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu yang saya bunuh. Lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Jadi itu alasannya Nabi Khadir membunuh anak kecil yang akan nanti kalau tumbuh dia akan zalim. Artinya apa? Anak ini kalau hidup bakal bikin masalah. Maka harus dibunuh. Ya. Karena menjerumuskan kepada kezaliman. Dari sini kita ketahui bahwa orang tua bisa mempengaruhi anak. Dan anak bisa mempengaruhi orang tua. Lihat, ya. Orang tua bisa mempengaruhi anak, kata Nabi SAW. Contohnya apa? Orang tua bisa mempengaruhi anak. Dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lihat, pengaruh orang tua tuh. Anak tadinya fitrah. Sebaliknya anak itu dijadikan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ya itu pengaruh orang tua. Sekarang anak mempengaruhi orang tuanya. Dalam ayat, ya kan, seperti anak Nabi siapa itu, menjerumuskan kedua orang tuanya. Ada ya. Ada anak-anak menjerumuskan kedua orang tuanya, ada. Nah itu ya. Jadi, dan yang ketiga, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع alaihi sabra. Adapun dinding rumah, Masya Allah. Adapun dinding tembok rumah yang saya tegakkan, saya renov, saya perbaiki, kata Khadir, adalah milik dua anak yatim. Dan di bawah tembok dinding tersebut ada kanzun, ada harta kekayaan, harta berharga, harta karun. Kalau tembok miring, akan kelihatan orang zalim di kampung itu. Ya, orang zalim, orang kampung itu orang zalim karena dia tidak memberikan makanan, tidak mau menjamu Nabi Khadir dan Nabi Musa, ya enggak? Orang enggak baik, ya enggak? Maka saya luruskan, kata Nabi Khadir, alasan saya luruskan agar harta tersebut tidak diambil oleh orang-orang kampung yang zalim tadi.
Wa kana abuhuma salihah. Tengok bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak yatim ini adalah orang tuanya soleh. Ada yang mengatakan orang tua di sini adalah jaddu as-sabi, kakeknya yang nomor 7. Jadi ini adalah cucu yang ketujuh. Jadi 7 turunan dia dijaga oleh Allah harta, ya. Ya enggak? Orang tuanya orang soleh. Ada ulama mengatakan kakek yang ketujuh. Maka Allah menghendaki agar mereka berdua itu ketika dewasa mereka berdua mengambil harta tersebut. Rahmatan mir rabbik, sebagai tanda rahmat Tuhanmu. Oleh karena harta-harta anak yatim tersebut dijaga oleh Allah, tuan-tuan. Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga harta mereka. Caranya, kata Nabi Khadir, saya luruskan, saya tegakkan, saya perbaiki dinding tersebut supaya kuat. Masya Allah, itu Nabi Khadir ya. Inilah ayat yang kisah yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengaruh orang tua kepada anak. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga anak-anakmu. Orang tua menjaga Allah, maka Allah akan menjaga anak-anaknya. Ya enggak? Masya Allah, indah enggak? Lihat bapaknya Imam Bukhari, zuhud. Sampai dia berkata, tidak ada satu dirham pun masuk kepada anak-anakku dan keluargaku harta yang haram. Lihat. Masya Allah, karena orang tuanya zuhud. Tengok Nabi, bukan Nabi. Tengok Nabi, bukan Nabi lagi. Imam Ghazali. Ayahnya soleh, selalu hadir di majelis ilmu, dia berdoa. Anaknya menjadi orang yang soleh. Penulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Nawawi, orang tuanya pedagang. Waktu ada pengajian dia ikut, dia berdoa di majelis ilmu. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, Imam Nawawi, jadikan seorang imam. Mustajab. Ya enggak? Makanya Rasulullah SAW bersabda di sini, ya. Sa'id bin Musayyab, seorang sahabat Nabi, dia berkata, la azidanna, seorang tabi'in, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an ahfaza fik, an uhfiza fik, thumma tala hadhihi al-ayah wa kana abuhuma salihah. Lihat, Sa'id bin Musayyib ini orang tabi'in yang terkenal. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku kutambahkan jumlah rakaat salat sunnahku demi engkau. Demi engkau, wahai anakku. Masya Allah, dia salat sunnah, dia tambah. Demi apa? Demi anaknya. Demi anakku, wahai engkau. Kan, agar dirimu terjaga dari keburukan dan maksiat. Karena kebaikan yang aku lakukan. Masya Allah, orang tua yang soleh. Untuk masa depan anak-anaknya yang soleh. Lihat, ini diabadikan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lihat ya. Jadi dia menambah sholat sunnahnya dengan tujuan supaya Allah menjaganya dari keburukan maksiat. Anak-anaknya dijaga oleh Allah karena kebaikan orang tuanya. Itu boleh. Jadi ini adalah salah satu nasihat untuk kita, tuan-tuan, sebagai orang tua. Said bin Musayyib aja seperti ini. Dia ingin anaknya soleh. Makanya dia sholat lama-lama, bukan untuk saya. Saya sholat sunnah, saya banyakin. Ini saya sholat untuk kamu, wahai anakku. Supaya engkau dijaga oleh Allah nanti masa depanmu. Dijaga engkau oleh Allah harta-hartamu. Dijaga engkau dari perbuatan maksiat dan dosa. Lihat bagaimana orang ini. Kakek ini kakek yang ketujuh. Ya, kakek wa kana abuhuma salihah. Kakek ini kakek yang ketujuh. Masih dijaga keturunannya yang ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini dua anak yatim, nggak ada yang ngurus, tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dihormat Allah. Tinggal di sebuah kota yang penduduknya zalim. Orang-orang yang nggak baik, ya nggak? Kurang ajar semua itu karena nggak memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya nggak? Buktinya kurang ajar kenapa? Ya Nabi Musa nggak dikasih makan, Nabi Khadir nggak dikasih makan, ya nggak? Ya nggak kurang ajar itu, kurang ajar. Orang yang nggak menjamu tamunya itu kurang ajar. Benar kata Nabi Khadir ini, Nabi Musa sampai minta upah kan? Siapa yang mau diharapkan dari orang kampung seperti itu? Tapi Allah utus jauh-jauh
Nabi Khadir datang untuk memperbaiki dinding tersebut. Itu caranya Allah ya. Supaya menyelamatkan harta anak yatim di kampung itu. Allah gerakkan hati Nabi Khadir untuk bantu anak yatim, untuk lindungi anak yatim, agar hartanya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia dewasa. Oleh karena ya Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa jadi anak kita membangkang, anak kita tidak baik, anak kita melawan, anak kita nggak nurut sama kita, bisa jadi gara-gara kita. Kita kurang bertakwa kepada Allah. Astagfirullah min zambil azim wa natubu ilaik. Istighfar kita untuk diri kita ya. Bisa juga jadi orang tuanya bertakwa kepada Allah, anaknya durhaka. Bisa. Ya, orang tuanya bertakwa, beriman kepada Allah, dekat sama Allah, rapat sama Allah, anaknya durhaka. Sama kejadiannya seperti putranya Nuh itu. Ya kan? Putranya Nuh, putranya Nabi Lut, ya. Itu anaknya kafir tuh, sampai istrinya kafir. Tapi di sini dikhawatirkan, ya, jangan-jangan anak-anak kita tidak dijaga Allah karena kita tidak menjaga Allah. Itu harus kita khawatirkan pada diri kita. Maka hendaknya kita harus memperbaiki pada diri kita semuanya agar kita dijaga oleh Allah, supaya Allah jamin anak kita, Allah jaga anak kita, ya. Siapa yang bisa menjamin zaman yang penuh fitnah sekarang ini? Nggak ada yang bisa. Zaman medsos, zaman internet, zaman anak-anak pada megang dengan gadget, zaman semua pada tiktokan, mengumbar aurat, nggak punya malu, ya kan? Segala-galanya, semuanya. Tengok, perhatikan, sini tuan, anak yatim, mana orang tuanya soleh. Ini kita harus ngambil kisah anak yatim yang orang tuanya soleh ini, masya Allah, terkadang orang tua soleh bisa menjadi sebab terjaganya anak kita. Ya, terjaminnya anak kita sebab kesolehan kita. Kita menanam anak kita yang memanen, yang menikmati hasil tanaman kita. Harta masa depan kita dijaga oleh harta kesolehan kita untuk hartanya anak-anak kita, masya Allah. Bahkan sampai cucunya keturunan 7 keturunan, ya enggak. Jadi terkadang kita sebagai orang tua soleh yang merasakan manisnya kesolehan kita adalah anak-anak kita, zuriat kita, ya enggak, zuriat kita. Makanya setelah kematiannya kesolehan orang tuanya bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi sang anak. Sebagaimana kesolehan sang anak pun bisa menjadi sebab turunnya rahmat bagi orang tuanya yang telah wafat. Ya, idza matal insan inqata'a amaluhu min salas, ya kan? Waladin salihin, salah satunya anak yang soleh yang tidak akan pernah terputus pahala mengalir. Kesalehan adalah penghubung antara engkau dan keluargamu yang telah mendahuluimu. Makanya di sini anak yang soleh ini orang tuanya mendapatkan pahala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, mencontoh orang tuanya. Orang tuanya suka ngaji, orang tuanya suka baca Quran, orang tuanya suka salat berjamaah, orang tuanya suka baca wirid, zikir, orang tuanya dekat sama Allah. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari amal anak mereka. Jadi anaknya yang soleh, orang tuanya mendapatkan rahmatnya. Masya Allah. Jadi anak bisa bisa berpengaruh kepada orang tuanya. Ya, seperti itu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghibur kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari orang tuanya, bapak ibunya, dan istri-istrinya dan anak cucunya. Subhanallah, ini untuk kita semuanya ya. Semoga kita punya istri soleha, kita punya suami soleh, kita punya anak soleh dan soleha, kita punya cucu soleh dan soleha. Keturunan kita
Sampai kita dikumpulkan oleh Allah fi jannati adn. Di surga Aden yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk keluarga yang saleh dan saleha. Menjaga Allah sampai Allah menjaga kita dan memasukkan kita. Ya, makanya kita teman-teman ada kalau kita ingin pengen anak kita soleh, nih ada sebuah Ida aradta salaha dzurriyyatika dawim ala qiraati hadhil ayah. Kalau kau ingin menginginkan anakmu soleh, zuriatmu orang-orang baik, dekat sama Allah, perbanyak doa ini. Doa surat Al-Ahqaf. Catat ya. Ingat surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa bagus sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li zurriyati. Tengok kalimat ayat akhirnya. Ya Allah, Engkau telah berikan aku nikmat. Aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan aku karuniakan agar bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li zurriyati. Perbaiki keturunanku ya Allah. Perbaiki ahli keluargaku ya Allah. Perbaiki istriku ya Allah. Perbaiki suamiku ya Allah. Perbaiki anak-anakku ya Allah. Perbaiki cucuku, perbaiki keturunanku, zuriatku sampai hari kiamat. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita setiap ba'da shalah membacanya. Insya Allah tuan-tuan akan kau dapati nanti manisnya lingkungan keluarga baiti jannati, rumah yang seakan-akan kita surga. Tengok istri dari kita letih bekerja mencari rizki Allah di luar. Tengok istri senyum. Masya Allah. Hilang capek kita. Letih kita, penat kita. Yang ada adalah bidadari surga. Masya Allah. Itu karena apa? Karena kita paham. Doa ini mengandung semuanya. Aslih zurriyati. Tengok kita, anak kita capeknya, letihnya hilang. Kita peluk. Ya, jangan sampai orang tua sibuk dengan gadgetnya, dengan scroll Facebooknya, Instagramnya, ikuti berita-berita sampah ya. Anak terbengkalai dari pendidikan dia. Makanya ahlan wa sahlan wahai orang tua yang telah datang dari dunia maya. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Nggak menjadi contoh yang baik. Ya, ini adalah salah satu kisah yang Allah abadikan dalam dalam kisahnya Ashabul Kahf, dalam kisahnya Musa dan Khidir alaihissalam. Maka kemudian Khidir alaihissalam berkata, makanya Rasulullah SAW bersabda di sini, "Wa ma fa'altuhu an amri." Wa ma fa'altuhu an amri. Lihat nih ayatnya nih. Wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang saya lakukan? Saya rusak kapal perahu. Saya apalagi saya bunuh anak-anak kecil itu, anak kecil saya potong kepalanya. Saya pisahkan kepalanya dari tubuh dia. Saya saya terus perbaiki dinding kedua anak yatim itu. Wa ma fa'altuhu an amri, bukanlah kehendakku. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alai sabra. Itu adalah salah satu firman Allah, wahyu Allah. Artinya apa? Kita sudah tahu. Tidak ada yang boleh membunuh kecuali ini perintah Allah, ya enggak? Maka dari itu ada yang mengatakan, ini sebuah dalil mengatakan bahwa Nabi Khadir adalah seorang nabi, bukan wali. Nabi Khadir, tanda nabi, karena dia diperbolehkan untuk membunuh anak kecil. Wali nggak boleh. Waliullah nggak boleh membunuh. Ya enggak? Ini salah satu dalil kuat bahwa Nabi Khadir adalah nabi, seorang nabi. Ya enggak? Maka Rasulullah SAW bercerita. Rasulullah SAW mengakhiri kisahnya mengakhiri kisahnya Nabi Musa, Nabi Khadir ini. Beliau berkata di sini apa itu? Ini. Yarhamullahu Musa. Nah, ini di penutupan Nabi Muhammad menceritakan Nabi Khadir dan Nabi Musa. Yarhamullahu Musa. Lawadidtu annahu kana sabar hatta yuqassa alaina min akhbarihima. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Semoga Allah merahmati Nabi Musa.
Saya berharap Nabi Musa bisa bersabar sebenarnya. Saya harap Musa itu bisa bersabar orangnya. Hatta yuqassa alaina, agar Allah bercerita lebih panjang lagi tentang kisah dua nabi ini. Tapi sebab Nabi Musa tak sabar, maka kejadiannya hanya 3 saja. Allahu Akbar. Rasulullah sampai seperti itu. Saya tuh ingin banget Nabi Musa itu sabar. Tapi karena dia tidak sabar kepada Nabi Khadir, maka Allah hanya berikan hanya kisah 3 saja. Ya, yang kita dapat dari kisah mereka berdua hanya 3 saja. Kata kata Nabi Nabi Muhammad SAW. Seandainya Musa bersabar, bisa saja banyak lagi kisah Allah, hikmah Allah buka melalui Nabi Khadir. Masya Allah, ya enggak? Tapi ini takdir yang Allah telah tentukan, tuan-tuan. Kita dapat ilmu yang banyak dari kisah mereka berdua, Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga pernah saya sampaikan ya, bahwa Rasulullah SAW juga tentang Siti Hajar. Ya, Rasulullah SAW pernah menceritakan Siti Hajar. Yarhamullahu umma Ismail, laula annaha ajilat lakana zamzam ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Seandainya Ummu Ismail, Siti Hajar, meninggalkan dan membiarkan air zam-zam begitu mengalir, maka akan menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Masya Allah. Jadi sama. Nabi Muhammad menceritakan seandainya Musa bersabar, niscaya Allah masih cerita panjang tentang mereka berdua. Tapi Musa nggak sabar. Seandainya Siti Hajar tidak menutup air air sumur Zam-Zam, maka niscaya kota Mekah ada sungai Zam-Zam. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Namun ketika air Zam-Zam keluar, ja'alat tuhawwizu, segera Ummu Ismail membendungnya. Maka menutupnya. Akhirnya Zam-Zam tidak menjadi sungai. Seperti itu ya. Akhirnya cuma mata air yang mengalir satu fokus saja, satu titik saja. Makanya Nabi mengatakan semoga Allah merahmati Ummu Ismail, yaitu Sayyidah Siti Hajar. Seandainya tidak dibendung, tidak ditutup, akan menjadi sungai di kota Mekah. Masya Allah. Begitu juga sama seperti kejadian tadi Nabi Musa. Kalau seandainya sabar saja, kata Nabi Muhammad ya. Kata Nabi Muhammad, lau kana Musa sabran, seandainya Nabi Musa ini sabar aja tuh, ya, dia akan mendapatkan kisah-kisah Allah yang begitu panjang dan banyak lagi dari mereka berdua. Tapi qadarullah masya wa fa'al. Begitulah tuan-puan yang telah kita akan lakukan. Ambil ibrah daripada ini bahwa kita semuanya mengetahui Nabi Khadir seorang nabi. Nabi Khadir dikatakan Khidir kalau orang Nusantara cakapnya Khidir ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Khadir. Innama summiyal Khadir annahu jalasa ala farwatin bayda. Nabi Khadir dinamakan Khadir adalah dia duduk di sebuah tempat, di bawahnya ada sesuatu yang putih. Fa idza hiya tahtazzu min khalfi khadra. Dia ketika dia bangun, tiba-tiba tempat duduknya menjadi hijau, rumput-rumput yang segar. Maka dia mempunyai keistimewaan, ya, itu kata Sahih Bukhari. Dan juga disebut dia seorang nabi karena dia adalah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Dia mendapatkan perintah untuk merusak kapal laut dari Allah. Dia dapat perintah membunuh anak kecil dari Allah. Dia memperbaiki dinding, itu dari Allah. Illa man irtada mir rasul. Dia artinya apa? Yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak diperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada rasul yang diridhoi. Kalau ada wali yang membunuh, itu bukan wali, itu namanya dukun. Ya enggak? Paranormal itu. Enggak ada, kecuali rasul saja yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia semuanya. Ya, begitu ya tuan-tuan ya. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari kisah tersebut. Kita mendapatkan kisah dari Nabi Khadir, pengajarannya, ibrahnya, mendidik Nabi Musa alaihissalam yang begitu sabar. Yang mana semuanya ini adalah cara Allah untuk mengajarkan kita. Cara Rasulullah SAW memberikan sebuah kisah yang indah. Makanya Rasulullah SAW mengeluarkan hadis yang berbunyi seperti ini ya.
Ya, ini hadis Rasulullah yang menceritakan panjang sekali Nabi Khidir dan Nabi Musa yang tadi kita kupas tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Puan-puan ada yang mau bertanya atau tidak? Yuk, silakan yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita tutup dengan doa. Terkadang iblis, terkadang jin, terkadang syaitan menggoda orang tuanya beriman kepada Allah, tidak lolos. Artinya tidak berhasil dia menggoda orang tuanya karena kesolehannya. Tapi iblis tidak diam. Dia menggoda dan menggoda dan menjerumuskan anak-anaknya. Anak-anaknya orang soleh ini. Ya, yang sebagaimana terjadi pada pada kisahnya putranya Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya enggak? Nabi Nuh dan Nabi Lut itu Masya Allah, lihat, kita paham. Dia orang yang dijerumuskan oleh Allah akibat ulahnya jin dan iblis. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak-anak kita dilukai atau digoda atau dijerumuskan oleh jin dan iblis, atau kita tidak mendidiknya, kita biarkan saja, ya. Itu lihat, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Lihat, ada dua nabi yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi kedua anaknya sama istrinya kafir karena dia terbawa oleh bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan syaitan dan jin. Jangan sampai orang tua dia ngaji tapi lupa mendidik anaknya. Orang tua enak mendengarkan pengajian, tidak mau menyuruh anaknya sholat atau mengajak, ayo ngaji nak, ayo sholat nak, ayo zikir nak. Dia sibuk dengan popularitasnya, dengan komunitasnya. Jangan sampai ente, jangan sampai ente nerangi diri sendiri, ente lupa sama anak-anak ente. Ini sama-sama Allah uji kepada dua nabi ini. Ya Rabbi, la samahallah. Artinya apa? Ini salah satu gambaran untuk kita pelajari bahwa seorang nabi pun diuji dengan anak yang durhaka, istri yang durhaka. Ya enggak? Ada suaminya zalim, suaminya bengis, suaminya kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istrinya salehah. Subhanallah. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Itu kan diabadikan dalam surat At-Tahrim, ya. Jadi istrinya saleh, Allah uji dengan suaminya yang tidak saleh. Syaitan tidak diam, iblis tidak diam menggoda si suami. Istrinya kuat, tidak bisa digoda oleh jin, tidak digoda oleh syaitan, tidak digoda oleh iblis, tapi suaminya lemah iman. Suaminya lalai dari zikrullah. Suaminya nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah zikir kepada Allah, digoda. Udah lihat kejadiannya sama seperti Imratu Fir'aun, yaitu Sayyidah Asia. Sampai Sayyidah Asia punya doa hebat di surat At-Tahrim tuh. Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, hadiahkan aku. Beri aku rumah. Beri aku istana. Bangunkan aku rumah di surgamu. Ente punya nggak? Pernah nggak doa seperti beliau? Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Ini doanya Sayyidah Asia. Ya, ada juga seorang nabi yang istrinya soleha, anak-anaknya soleh, sampai keturunannya soleh, sampai terciprat doanya orang tuanya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim orang soleh. Dia punya istri soleha, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah. Dia punya anak soleh, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishak, ya kan? Sampai keturunannya Yakub, ya kan? Sampai Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu Ibrahim.
Aku adalah doanya ayahku, datukku Ibrahim alaihissalam. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengarungi rumah tangga itu punya gambaran mana mesti aku lakukan untuk rumahku, orang rumahku. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mari kita isi Ramadan ini di penghujung. Sisa dari Ramadan, minggu depan kita sudah masuk ke 21. Tengok ya, kita harus mulai Ramadan tahun ini lebih baik lagi. Karena kita berusaha lah dalam 1 tahun ini, dalam umur kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mau tahu caranya? Rasulullah SAW itu dulu pernah diberitahu tentang tepatnya malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW keluar, dia ingin bagi tahu, dia ingin kasih tahu kepada sahabat-sahabatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika ingin memberitahu tentang malam Lailatul Qadar kapan, bila waktunya, masanya, dia dapati para sahabatnya begaduh, berantem, bertengkar, jidal. Akhirnya apa? Nabi Muhammad rufi'al, dicabut itu ingatannya, diangkat itu ingatannya, sehingga Nabi Muhammad dibuat lupa tentang tentang malam terjadinya malam Lailatul Qadar. Sebab begaduhnya kita, sebab suami istri begaduh, berantem, cekcok, nggak satu sama lain saling mengingatkan tentang Allah, berantem satu sama lain, begaduh cakap satu sama lain, ya kan? Itu sebab kita tidak diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai kita mengundang murkanya Allah. Sebab kita dicabutnya rahmat adalah sebab kita bertengkar. Sebab kita khilaf kepada satu sama lain. Sebab kita iri, dengki satu sama lain. Makanya dicabut berkahnya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ada di dalam diri kita. Ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, aslih dzurriyyati. Perbaiki keturunanku, perbaiki keluargaku. Itu ya doanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita marah-marah kepada istri kita. Kita kritik istri kita. Kita selalu buat istri kita itu yang kurang terus. Jangan. Atau suami dimarahi oleh istri. Ada juga istri yang marah-marah kepada suaminya, ya enggak? Istri cerewet tuh kan marah-marah pada suaminya. Enggak juga, enggak boleh itu. Kita harus sama-sama bekerja sama, meringankan satu sama lain. Jangan sampai anggap istri kita membantu kita, ingin kita dilayani terus. Tidak, kita sama-sama mengundang rahmat Allah di dalam rumah kita agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana kita disuruh oleh Rasulullah SAW mencarinya di 10 akhir bulan Ramadan. Orang yang menghidupkan dari malam 21 sampai malam ke-29, insya Allah dia akan dapat. Insya Allah dia akan dapat. Kenapa? Allah sembunyikan malam itu agar kita berusaha. Agar kita berusaha mencapainya. Agar kita mengisi Ramadan itu dengan penuh imanan wahtisaban. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Ya, tidak beritahu. Itu. Allah sembunyikan sa'atul ijabah. Di hari Jumat ada doa yang seperti malam Lailatul Qadar. Doa yang mustajab. Jadi hari Jumat itu harus berburu. Orang itu ketika datang hari Jumat, dia benar-benar mencari masa di mana sa'atul istijabah. Doa hari Jumat seharian penuh. Itu Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Ada juga Allah sembunyikan sholatul wusta agar menjaga sholat 5 waktu. Itulah ya. Ada Allah sembunyikan Ismullah al-Azam. Siapa yang tahu Ismullah al-Azam? Agar kita semua berdoa dengan nama semua Asmaul Husna. Allah sembunyikan wali Allah, kekasih-kekasih Allah siapa? Kita tak tahu kan? Agar kita berbaik sangka kepada semua orang beriman. Jangan sampai kita menyakiti dia, ternyata dia wali Allah. Ya. Sama seperti pemilik 2 kebun anggur itu yang diceritakan Ashabul Kahfi pertemuan minggu yang lalu. Dia sakiti, ternyata dia wali Allah. Dia doa, dihantam itu semua kekayaannya hancur sama halilintar, sama petir dari langit. Ya enggak? Jangan sampai kita berburuk sangka kepada semua makhluk Allah, bisa jadi dia wali Allah.
Makanya kata Nabi, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti waliku, maka dia telah perang bersamaku, kata Allah. Itu hadis qudsi ya. Siapa yang menyakiti waliku, siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka dia telah melakukan peperangan denganku. Siap berperang denganku. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik, kita berburuk sangka, menyakiti hamba Allah. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan hari kiamat. Agar apa? Supaya selalu waspada setiap waktu, tuan-tuan. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan ajal manusia supaya kita siap jaga, siap siaga agar kita selalu siap. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud hamda syakirin. Ya Allah, segala puji bagimu. Segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kau berikan kami kesempatan merasakan nikmatnya Ramadan. Engkau lipat gandakan semua amal soleh kami, ya Allah. Fala tahrimna ya Rabb. Balas kebaikan kami dengan kebaikan yang mulia, ya Allah, dengan jannah. Ya Rabbana, amalan kami tidaklah sampai kepada surgamu, tapi rahmatmu ya Rabb yang mengantarkan kami nanti ke surgamu. Ya Rabb, surga bukanlah tujuan kami. Tujuan kami adalah ridhamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Karim, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram, ya Ghaffar, ya wahai Duha yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Bukankah Rasulullah SAW, Rasulmu, kekasih kami tercinta, telah mengatakan bahwa engkau setiap malam utaka minan nar, membebaskan hamba-hambamu sebanyak-banyaknya dari api neraka. Pilih kami ya Rabb. Pilih orang tua kami ya Allah. Pilih ibu kami ya Allah. Pilih istri kami ya Allah. Pilih kami, suami kami ya Allah. Pilih putra-putri kami ya Allah. Pilih anak-anak kami ya Allah. Sebagai orang-orang hamba-hambamu yang kau bebaskan dari api-api neraka ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Tapi kami masih berbuat dosa. Khilaf, kesalahan, ibadah kami kurang. Ya Rob, 10 awal sudah berlalu. Sekarang 10 kedua. Berikan kesempatan kami memperbaiki amal ibadah di bulan Ramadan. Ya Rabbana, gerakan kami, bantu kami agar kami dapat beriman, dapat beribadah, dapat bersyukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah agar kami dapat mengingatmu selalu ya Rabb. Allahumma salli ala afdal salawatik ala as'adi mahluqatika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya Allah, sampaikan salawat terbaik kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan sayang kami, rindu kami, ta'zim kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nahnu lam narah, kami tidak sampai menatapnya ya Allah di muka bumi ini. Fala tahrimna ru'yatahu fil jinan. Jangan kau haramkan kami ya Allah. Jangan kau halangi kami ya Allah ketika di surga memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Kami memohon kepadamu ya Allah keimanan yang kokoh, tidak disertai dengan kekufuran dan kemurtadan. Wa na'iman la yanfadz, dari kenikmatan ya Allah yang terus menerus tidak engkau putus. Wa qurrata 'ainin la tanqati, permata hati kami ya Allah yang selalu sejuk menerangi kami. Jadikan orang tua kami, jadikan anak kami, istri kami, permata hati kami, dan pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ya Allah lazzatan nazari ila wajhikal karim. Perkenankan kami ya Allah merasakan kenikmatan memandang wajahmu nanti di surga. Ya Rabbana, kau berikan kami kesempatan untuk memandang wajahmu di surga. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan berjumpa denganmu ya Allah. Wa nas'aluka ya Allah murafaqata nabiyina Muhammadin fi jannatil firdaus. Berikan kami anugerah ya Allah, karuniakan kami ya Allah dapat menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersanding rapat, berkumpul dekat dengan Nabi Muhammad di surgamu Firdaus. Ya Rabb, adkhilnal jannata bighairi hisab wala sabiqati azab. Masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab, tanpa pertanyaan, untuk orang tua kami, untuk ibu kami, untuk istri kami, untuk suami kami, untuk ayah kami, untuk anak-anak kami, zuriat kami. Ya Rabbana, innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana, faqbal ma'ziratana, wa ta'lamu ma fi nufusina, faghfir lana dhunubana, wa ta'lamu hajatina, wa ta'lamu hajatina, wa ta'lamu hajatina, fa'atina su'lana. Engkau tahu hajat kami ya Allah. Engkau tahu permintaan kami ya Allah. Engkau tahu cita-cita kami ya Allah. Engkau tahu harapan kami ya Allah. Permudahkan ya Allah agar kami memasuki surgamu dunia dan di akhirat. Ya Rabbana, akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami ya Allah. Jangan kau hina kami. Allahumma zidna wa la tunqisna. Tambah lagi nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Jangan kau kurangi ya Rabb. Allahumma rabbana ij'al auladana wa banatina min ahlil Qur'an. Jadikan anak kami, keturunan kami, putra-putri kami sebagai ahli Quran, mencintai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin memandang mushaf Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat-Mu, takut dengan azab-azab-Mu, mengharap rahmat-rahmat-Mu. Ya Rabbana, rahmatuka narju wala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik. Allahumma ja'alna min utaqaki minan nar, a'tiq riqabana minan nar. Bebaskan kami ya Allah dari api neraka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkan apa yang telah Engkau ajarkan pada hari ini ya Allah kepada kami. Jadikan amalan ini sebagai pendekat kepadamu ya Allah. Dan berilah manfaat dari apa-apa yang telah ajarkan. Dan kami dapat mengamalkannya ya Allah. Bantu kami dapat mengamalkannya ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Kami belum menjadi hambamu yang saleh ya Allah. Kami jauh dari predikat saleh ya Allah. Kama aslahta salihin fa aslihna. Sebagaimana engkau telah jadikan mereka-mereka orang-orang soleh. Wali-walimu, orang-orang soleh. Para nabi sebagai orang yang soleh. Para rasul sebagai orang soleh. Para sahabat sebagai orang soleh. Para tabi'in, para ulama, al-amilin. Mereka orang soleh. Jadikan kami seperti mereka ya Allah. Perbaiki kami sehingga kami menjadi orang yang soleh ya Allah. Rabbana aslih dzurriyyati inna tubna ilaik. Kami bertaubat. Mohon terima taubat kami ya Allah. Di sisa umur kami. Kami tak tahu Ramadan yang akan datang masihkah ada. Kami tak tahu ruh nyawa kami masih berada di dalam jasad kami. Kami tak tahu nafas ini kapan terhenti. Wafatkan kami dalam husnul khotimah. Wafatkan kami saat engkau ridhai. Jangan wafatkan kami saat kami berbuat maksiat dan dosa ya Allah. Ya akramal akramin. Ya arhamar rahimin. Ya ajwada man su'il. Wahai engkau yang maha baik ketika diminta oleh hambamu. Perbaiki keadaan kami. Aslih ahwalal muslimin. Perbaiki umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad ya Allah. Sadarkan bimbing umat Nabi Muhammad ya Allah. Bimbing ya Allah. Beri hidayah bagi yang sesat ya Allah. Berikan ya Allah kekuatan saudara-saudara kami di Palestina, di Al-Aqsa, dari Al-Ghasibin As-Sahyuni, dari Yahudi Al-Ghasibin, dari Zionis yang najis. Mereka melukai saudara-saudara kami ketika beribadah di dalam masjid. Ya Rabbana, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul, dengan niat ya Allah diterimanya doa kami.
Dengan niat ya Allah dimudahkannya urusan kami. Dengan niat ya Allah digapaikan malam Lailatul Qadar bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup yuk. Kita ambil berkah dengan bait untayan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qurbatin lana fi dinina. Ma ahlil qutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima. وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا آمين يا رب والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد. Tuan-tuan hadirin hadirat sama sekalian yang dirahmati Allah, telah usai kita kajian pada part yang ketiga, bagian yang ketiga tentang kisah pada surat Al-Kahfi, yaitu sisa lagi satu kisah tentang kisah seorang yang diberikan sebuah kejayaan, sebuah kekuasaan yang bernama Sayyidina Zulkarnain. Bagaimana beliau sukses terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kajian terakhir di bulan Ramadan minggu depan. Insya Allah kita diberikan oleh Allah umur yang berkah, umur yang panjang dengan amal-amal yang saleh. Insya Allah in ahyanallah jika Allah kehendaki kita hidup. Astaudiukumullah, saya titipkan Bapak Ibu, jamaah sekalian, puan-puan, saudaraku, saudariku kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, sehat keluarganya, lancar urusannya, berkah rizkinya, sehat jasmania. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Salam ya Ustaz. Amin amin wa iyyakum.